جی فرمائیں، آپ فرمائیں۔ اگر میرا تعلق جیو ٹی وی سے ہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں، نئے چیف جسٹس صاحب نے حلف اٹھا لیا ہے، نئے چیف جسٹس سے آپ کی کیا توقعات ہیں؟ کیا قاضی فائز عیسیٰ کو آپ دعوت دیں گے کہ وہ جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو کے دین کی خدمت کریں؟ جمعیت میں آنے کے لیے تو میں پوری امت کو دعوت دیتا ہوں۔ اگر ہم نے یہ راستہ چنا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے چنا ہے تو دوسروں پر کیوں ہم بخل کریں گے؟ ہر ایک کے لیے ساتھ سمجھیں گے، لیکن بہرحال وہ بڑے آدمی ہیں، پاکستان کے چیف جسٹس رہے ہیں اور اب وہ چلے گئے ہیں۔ میرے خیال میں یہ معمول کا نظام ہے، ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں پتہ نہیں ان تبدیلیوں کو غیر معمولی کیوں پیش کیا جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے یہ بات۔ اور جو چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں خوشیاں نصیب کرے، جو آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ذمہ داریوں میں سرخرو فرمائے اور سرخروئی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ عبدالحنان میرا نام ہے، ایئر وائی سے تعلق ہے۔ آپ نے جس خوبصورتی سے 26ویں آئینی ترمیم میں آپ کو اور آپ کی جماعت کا کردار رہا ہے، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ زہریلے ناک کے دانت توڑ دیے، تو عام الفاظ میں عوام کو کیسے سمجھائیں گے کہ وہ کون سا زہر تھا جو آپ نے نکالا اور وہ کون سا زہر تھا جو آپ نہیں نکال سکتے؟ اس پہ میرے خیال میں بار بار ایک لفظ تکرار کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوتا۔ ہم بعض دفعہ اظہار کرتے ہیں، اصرار نہیں کیا کرتے، لیکن یہ ہے کہ 56 کلازز تھے جو گورنمنٹ نے پیش کیے تھے پہلے مسودے میں، وہ 22 تک آ گئے، 22 تک۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں، پہلا ڈرافٹ بھی چیک کر لے، آخری بھی چیک کر لے، وہ تو ایسی چیز نہیں ہے۔ پھر ہم نے 5 اس میں ڈالے اور 27 کلازز کا ایک ڈرافٹ جو ہے وہ باقاعدہ اسمبلی سے منظور ہوا، سینٹ سے منظور ہوا اور اب وہ ایک آئین کا حصہ بن گیا ہے۔ سر علی شکر میرا نام ہے، آپ سے میرا 2 سوال ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے سود کے حوالے سے آئین میں شک ڈالی ہے وہ باب نمبر 2 میں آئی ہے، جس کا وجہ سے یعنی اس کی کوئی سزا نہیں اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا ان فیوچر۔ دوسرا یہ تھا کہ سر اسلامی جتنی بھی تاریخ ہے اس میں جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کا کردار رہا ہے قاضی القضاء کا، یعنی علماء کے پاس چیف جسٹس کا عہدہ رہا ہے ہمیشہ سے تاریخی اعتبار۔ تو چونکہ یہ اسلامی مملکت ہے تو اس حوالے سے کیا آپ نے کوئی اس حوالے سے کچھ سوچنا شروع کیا ہے یا کوئی لاہ عمل اختیار کیا ہے کہ یہ جو قاضی القضاء کا یعنی چیف جسٹس کا جو عہدہ ہے وہ علماء کرام کے پاس ہے؟ تھوڑا سا اونچا بولیے۔ دیکھیے، جہاں تک سود کا مسئلہ ہے اور یہ ایک پرنسپل آف دی پالیسی کے طور پر آئین میں آ گیا ہے، اب اس دفعے کو بھی سامنے رکھیں اور شریعت کورٹ کا جو فیصلہ ہے اب وہ فیصلہ تصور کیا جائے گا، وہ کسی درخواست یا کسی اپیل سے وہ فیصلہ اڑے گا نہیں۔ اور اگر سپریم کورٹ 1 سال میں اس اپیل پر فیصلہ نہیں دیتی تو شریعت کورٹ کا فیصلہ مؤثر ہو جائے گا۔ تو اس ربا کے ختم ہونے کے اور اس کو ملا کر جب آپ پڑھیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ مکمل طور پر معاملہ طے ہو گیا ہے اور اب 1 جنوری 2028 سے سود کا کاروبار ہر شعبے میں وہ ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کرے کہ اس میں کوئی مشکلات نہ آئیں۔ باقی رہا کہ کسی عالم دین کا، دیکھیے آپ کے جو ملک کا نظام ہے، عدالتی نظام خاص طور پہ، وہ LLB اور LLM پہ بیس کرتا ہے اور اس میں پھر ظاہر ہے جی کہ جو انگریزوں کے زمانے سے نظام چلا آ رہا ہے وہ بدستور برقرار ہے۔ اس وقت میں ایسا کوئی تنازع نہیں کھڑا کرنا چاہتا کہ جس میں علماء اور وکلاء کے بیچ میں کوئی تصادم آئے۔ یہ باہمی افہام و تفہیم سے ہی حل ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم نے ملک میں شریعت نافذ کرنی ہے یا شرعی قوانین لانے ہیں تو جتنا علماء کرام اس پر ادراک رکھتے ہیں شاید دوسرے اتنا نہ رکھتے ہوں۔ گنجائش تو موجود ہے لیکن رکاوٹیں بھی ہیں، تو رکاوٹوں کو بھی تو ایک شائستگی سے ہمیں دور کرنا چاہیے، نہیں کہ تصادم کی صورت ہے۔ کل آپ نے کی ہے تو اس میں آپ نے کہا کہ ایک اور آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے،
और कहीं ना कहीं हुकूमत में आप मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे में क्या देख रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है, क्या ये जितनी आईनी तरामीम है कहीं इस तरह तो नहीं कि वो अपने मुस्तकबिल के 10 साल को क्लियर करने की कोशिश में है? तो आप मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा किस तरह देख रहे हैं? और दूसरा, जो कल आपने 27वीं तरमीम की भी बात की, वो किस तनाजुर में कही है कि वो किस किस्म की तरमीम है? मेरे ख्याल में अभी ऐसी कोई सोच हुकूमत की तरफ से नहीं आई। अलबत्ता अब जैसे सहाफ़ी हजरात जो हैं वो इस किस्म के सवालात उठा लेते हैं, तबसरों में ले आते हैं, तो एक दूर के एहतमाल के तौर पर मैंने बात की है। बज़ाहिर अभी ऐसी कोई चीज़ें वहाँ नजर नहीं आ रही। धांधली ज़दा असेंबली है ये, इसी धांधली ज़दा असेंबली से आपने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवा दी। मज़ीद मुस्तकबिल में आप इस असेंबली का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? अगर हमने माशाअल्लाह में आइन में तब्दीलियाँ की हैं, तो ये भला डिज्यूर ना हो, लेकिन डिफेक्टिव तो है अभी, जिसके पास इख्तियारात हैं तो मुअस्सर तो हो जाते हैं। तो आज ऐसे हालात पैदा हो गए कि जिसमें अगरचे एक बिल आया, लेकिन उस बिल के अंदर जितनी चीज़ों पे हमें एतराज़ था वो एक एक करके बाहर निकाल दी गई, और फिर जिस पे इत्तिफाक राय हुआ उस इत्तिफाक राय को इसमें मिलाकर और सेनेट में लाकर पास किया गया। बानी पीटीआई की ख्वाहिश हुई कि अडियाला जेल में मैं मौलाना से मिलना चाहता हूँ, क्या आप जाएंगे अगर उनकी अभी मेरे पास कोई ख्वाहिश नहीं। किस चीज़ से नारा लगाया? पाकिस्तान में नाम है न्यूज़ 1 टीवी चैनल से मुस्लिम हूँ। आपसे मेरा सवाल है कि आज इमरान खान को 449 दिन हो गए हैं जेल के अंदर। आप क्या समझते हैं अगर पीटीआई एहतियात में जाती है, जिस तरह गैरानी समाज में करें, क्या इमरान खान के हवाले से उनकी राय के हवाले से दबाव उठाएंगे आप? जब उनकी पार्टी राब्ता करेगी फिर उसको बात करेंगे। सर सलेमान मौजूद मेरा नाम है डोल चैनल से। सर जिस तरह आपने मौलाना साहब अभी आपकी आवाज़ इतनी मौसर समझी जा रही है और आवाम की नजर इस वक्त आपके ऊपर है कि कोई लीडर ऐसा है जो आवाम को रिलीफ दिलवा सकता है। महंगाई, IPPs, बिजली, अशिया खुर्दोनोश में पिसा हुआ जो ये तबका है वो इस वक्त आपकी तरफ देख रहा है। उसके लिए आप हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे और क्या ऐसी तजवीज़ लाएंगे कि आवाम को इस वक्त जो पिस रही है उसको रिलीफ मिल सके? देखिए, आवाम का मसला अपनी जगह पर यकीनन है, और ये तनज़्ज़ुल जो है, ये मुल्क की मईशत का इन्हितात ये 2018 के बाद शुरू हो गया था, और इस हद तक हमारी मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा कि अब उसे दोबारा उठाने में भी बड़ी दिक्कत महसूस की जा रही है। अलबत्ता हम इस पोजीशन में आ गए कि शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस जो है, समिट यहाँ पाकिस्तान में हुई, और आपने देखा कि हम इख्तिलाफ को भी अपने हुदूद तक रखते हैं। मैंने PTI से भी अपील की कि आप इन दोनों में मुजाहरे ना करें, और हुकूमत से भी कहा कि बिल को आप थोड़ा इल्तिवा में डाल दें जब तक एक कॉन्फ्रेंस हो जाए। मकसद ये था मेरा कि जो लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं उनको पाकिस्तान के अवाम की तरफ से एक यकजहती का पैगाम मिले, और जितना हमें हमारे पास एक कौमी यकजहती का तस्वुर उनके पास जाएगा, उनसे उनका एतमाद बढ़ेगा और पाकिस्तान के साथ वो इक़्तिसादी मैदान में ताउन करने पर आमादा होंगे। आखिरी सवाल है जी, बस आखिरी सवाल करें। सिविलियन बालादस्ती के लिए आप 3 माह से थोड़ा मौक़िफ़ रहा है, लेकिन इस वक्त वायलेशन हो रही है और इंसानी हक़ूक़ की खिलाफ़वर्जी हो रही है, तो आप क्या समझेंगे कि पाकिस्तान का इस हवाले से, सिविलियन बालादस्ती के हवाले से क्या हम कभी मंजिल तक पहुँच सकेंगे जिसका आपके बुजुर्गों ने पाकिस्तान? देखिए, बुनियादी इंसानी हकूक़ जो है वो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 8 से वाबस्ता हैं, और जब इसमें तरमीम की तजवीज़ लाई गई तो हमने मुकम्मल इनकार कर दिया और उसको पूरे एजेंडे से निकाल दिया। तो इस वक्त जो आइन के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था वो बरकरार रह गया है और वो मुतासर नहीं हो सका है। हमने जो कुछ किया है एक फरीक के तौर पर किया है। वो हुकूमत थी, हम अपोजिशन थे, और मैं अपोजिशन की दूसरी पार्टियों को एतमाद के साथ साथ लेता रहा, उनकी तायीद हासिल होती रही। लिहाजा अब भी हम अपोजिशन में हैं। ये सारे मुज़ाकरात हुए तब भी बतौर अपोजिशन के हमारे हुए हैं उनके साथ, और आइंदा भी हम इंशाल्लाह अपोजिशन ही का किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया। मुझे अपने मुस्तकबिल का पता नहीं है, आप PTI के बारे में